નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચેનલ લાઈવ વિટનેસ સમાચારોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું દ્રષ્ટિ નાયક। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા કરીશું એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સુરત રેલવે સ્ટેશન ખાતે ડોક્ટર એમ રાઘવૈયાની ઉપસ્થિતિમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। સચિન જીઆઈડીસીમાં કામ કરનાર વ્યક્તિનું રોડ અકસ્માતમાં મૃત્યુ। પોલીસે બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં પકડાયેલા યાસીન પાસે વર્ષો પહેલાના ગુનામાં રિહર્સલ કરાવડાવ્યું। માવતર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 8મી મે 2017ના રોજ વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ ઉજવવામાં આવશે। અને નવ ગુજરાત ટાઈમ્સ ચેનલ આઈ વિટનેસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગણેશભાઈ પી સાવંતના માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે જરૂરિયાતમંદ બહેનોમાં અનાજ કીટ વિતરણ કરાઈ। હવે જોઈશું સમાચારો વિસ્તારથી। સુરત શહેરના રેલવે સ્ટેશન ખાતે પહેલા માળે આવેલા પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપર ઉપસ્થિત ડોક્ટર એમ રાઘવૈયાની આગેવાનીમાં એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ભારત સરકાર દ્વારા રેલવે કર્મચારીઓના પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવા સદંતર નિષ્ફળ ગઈ છે અને વધુમાં રાઘવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે દિવસે ને દિવસે રેલવે તંત્ર પાસે મેન પાવર પણ ઘટી રહ્યો છે, જેને લઈને ભૂતકાળમાં જેટલા અકસ્માતો નથી થવા પામ્યા તેટલા અકસ્માતો હાલ ક્યાંક ને ક્યાંક રેલવે તંત્રમાં થઈ રહ્યા છે। ભારત સરકાર હ્યુમન અને સિસ્ટમ એમ બંને પાયામાં ફેલિયર ગઈ છે, આવા ગંભીર આક્ષેપો ઉપસ્થિત બેન્ચે જણાવ્યું હતું। પરિષદમાં સમગ્ર જિલ્લાની મીડિયા ટીમ પણ ઉપસ્થિત રહી હતી। जनरल सेक्रेटरी NFIR के डॉक्टर राघवैया यहाँ पे मौजूद है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये रहा कि रेलवे कर्मचारियों का जो एग्री डिमांड्स हैं जिस पे सरकार ने हमारी मांगों को मांगा, वो मांगे सरकार आज पूरी नहीं कर रही है। हम हड़ताल पे जाना चाहते थे, उस वक्त राजनाथ सिंह जी, सुरेश प्रभु, जेटली साहब, मनोज, ये सभी लोग जो है इन्होंने हमें हड़ताल पे नहीं जाने दिया और ये कहा कि हमें कमेटी का गठन करके आपकी सब जो मांगे हैं, जो न्यायपूर्ण मांगे मांग लेंगे। आज 4 महीने की जगह 7 महीने पूरे हुए, आज तक हमारी मांगों को कोई नहीं मांगता। वर्किंग कंडीशन रेलवे कर्मचारियों की इतनी खराब है, ना उनकी फैमिली लाइफ है, ना उनकी सोशल लाइफ है, ना उनको छुट्टी मिलती है, ना उनके इंटर रेलवे ट्रांसफर्स होते हैं। वैकेंसीज 1 लाख स्थान जो वैकेंसीज हैं एपी कैटेगरी में, इस वजह से उनको नौकरी ज़्यादा करना पड़ती है। जिसे 8 घंटा काम करना है वो 12 घंटे काम करता है, जिसे 12 घंटे काम करना है वो 16 घंटे काम करता है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर एक्सीडेंट बढ़ते हैं, अकस्मात बढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जी क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि अगर आप 1 लाख 1.25 लाख वैकेंसीज नहीं भरते हो तो वर्किंग कंडीशंस हमारी बिगड़ी। हम जितनी अच्छी नौकरी हमें करना चाहिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट में 2 कारण, एक होता है सिस्टम फेल्योर है, एक है ह्यूमन फेल्योर। ह्यूमन फेल्योर होता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो है, रेलवे आज हम लोग कोई नए लोग नहीं हैं। ये NFIR, राघवैया साहब, मैं आज 52 साल 54 साल 55 साल से हम रेलवे में काम करते हैं। हमने हमेशा रेलवे में नेगोशिएटेड सेटलमेंट करवाया मांगों का, हम कभी हड़ताल पे नहीं गए। उस वक्त सरकार हमसे नेगोशिएटेड सेटलमेंट करती थी। आज सरकार नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात तो कर लेती है, पर अपने वायदे को पूरा नहीं करती। यह हमारी शिकायत है। अब हम यही करेंगे, जैसे राघवैया साहब ने कहा कि हमारी वर्किंग कमेटी होगी, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम उसमें निर्णय लेंगे, या तो हम वर्क टू रूल स्टार्ट करें या हम गाड़ी बंद करें, ठीक है। पर उसमें
ये जो 2.5 करोड़ लोग जो हमारे गाड़ी में मुसाफिरी करते हैं उनको भी परेशानी होगी। ठीक है, हम इतना स्टंटबाजी करना नहीं चाहते, नाटक करना नहीं चाहते हैं, हम सिंसियरली काम करना चाहते हैं। पर सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ट्रेड यूनियन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। आज मैं बताऊं, एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा है कि कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को हम देते हैं 10,000 रुपये एक आदमी के, कॉन्ट्रैक्टर उसको 5,000 देता है और एक आदमी के 5,000 रुपये अपने जेब में रखता है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है इसको भी सरकार को नहीं करना चाहिए। રેલવેના રાષ્ટ્રીય સ્તરના મહામંત્રી માહુલકરે જણાવ્યું હતું કે રેલવેમાં મેન પાવર ઘટી રહ્યો છે, જેનું મૂળભૂત કારણ છે ભારતીય રેલમાં હજી પણ 2.5 લાખ જેટલી ભરતીઓ થઈ નથી। હાલમાં કાર્યરત મોટાભાગના કર્મચારીઓ પર કામનું ભારણ પણ વધી રહ્યું છે। NFIR માંગણી કરી રહી છે કે ફાસ્ટ ટ્રેક મિકેનિઝમ દ્વારા ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે હાલ કાર્યરત કર્મચારીઓને તણાવ મુક્ત કરાય। ડોક્ટર એમ રાઘવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં પણ આ બાબતો ચર્ચાઓ રાષ્ટ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંહ, વિત્તમંત્રી અરુણ જેટલી, રેલ મંત્રી સુરેશ પ્રભુ અને મનોજ સિંહ સાથે કરાઈ હતી, ત્યારે તેઓએ હકારાત્મક શાબ્દિક વલણો અપનાવી રજૂઆત ખરંભે ચડાવી દીધી છે। આગામી જુલાઈ માસના અંતમાં સુધીમાં જો તાકીદે રેલવેના પડતર પ્રશ્નોની અને ભરતી અંગેની કાર્યવાહી હાથ ઉપર ન લેવાય તો IDRના પ્રોવિઝન પ્રમાણે સરકારે નોટિસ આપી રેલવે તંત્ર દ્વારા હડતાલ પર જવાની તૈયારીઓ કરાશે। કેમેરામેન દીપક હરિવાત સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત। વેસ્તારના રહેવાસી 47 વર્ષીય પ્રશાંતભાઈ સદાશિવભાઈ નાટપાડી સચિન GIDCમાં નોકરી કરતા હોય, નોકરી કરી પરત ફરતા હતા ત્યારે આવાસ બેસ્તાન ખાતે બાઇક ઉપર એક ટેન્કર ચાલકે તેને પાછળથી અડફટમાં લઈ લેતા ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી। આ ઘટનાસ્થળ પર તેમનું કરુણ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું। સ્થાનિક સચિન GIDC પોલીસ દ્વારા તેમના પરિવારજનોને જાણ કરતા ઘટનાસ્થળ પર પણ ગમગીન વાતાવરણ બની ગયું હતું। સચિન GIDC પોલીસ મથક દ્વારા પ્રાપ્ત થતી માહિતી પ્રમાણે 126B સંગમ સોસાયટી ભેસ્તાના રહેવાસી પ્રશાંતભાઈ સચિન GIDC ગેટ નંબર 1 પાસે આવેલા બ્રિજ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હોય ત્યારે ટેન્કર ચાલકે શોર્ટ ટર્ન મારતા પ્રશાંતભાઈ બાઇક સમેત હડફટે ચડી ગયા હતા। પ્રશાંતભાઈને ગંભીર ઇજાઓ માથાના ભાગે થતા તેમનું ઘટનાસ્થળ પર જ કરુણ મૃત્યુ નીપજ્યું હતું। આ ઘટનાની જાણ સ્થાનિક GIDC પોલીસ મથકને થતા ASI RS પાટેલ તાત્કાલિક કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા। ત્યારબાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી હતી। મૃતકની ડેડ બોડીને પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવી હતી। કેમેરામેન દીપક હરિવાગ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત। સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને ભાવનગર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાના હેતુસર હાલમાં પોલીસ સગંજામાં સંપડાયેલ આરોપી યાસીન ભટકલે વર્ષો પહેલા કાવતરું કરવાના બદ ઇરાદાઓ સેવ્યા હતા, પરંતુ મેન પાવરની કમી હોવાને કારણે તેણે અમદાવાદ અને સુરત શહેરને ટાર્ગેટ બનાવ્યું હતું, જેમાં અમદાવાદ ખાતે થયેલા બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં અંદાજે 59 જેટલા બેકસૂર લોકો મોતને ભેટ્યા હતા। યાસીનની કરામત સુરત શહેરમાં રંગ ન લાવી, જેને લઈને તેણે તેના સાથીદારો સાથે ઠેર ઠેર ફિટ કરેલા 29 જેટલા બોમ્બ ફૂટવામાં નાકામ્યા બાદ રહેતા સુરત શહેરમાં બ્લાસ્ટો થઈ શક્યા નહોતા, જેના અનુસંધાને સુરત શહેર પોલીસે રવિવારે તેને ચુસ્ત બંદોબસ્ત હેઠળ ભૂતકાળમાં તેણે ફિટ કરેલા બોમ્બ વિશેનું રિહર્સલ કરાવ્યું હતું। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તની કાફલા સાથે ભટકલને ઉમરા પોલીસ મથકથી રવિવારના દિવસે શહેરમાં 7 જેટલી જગ્યાઓ પોલીસે ફેરવ્યો। પોલીસ પણ જાણવા માંગતી હતી કે ભટકલે બોમ્બ કઈ રીતે ક્યાં પ્લાન કરી લગાવ્યા। ભટકલને રવિવારે પોલીસ કાફલામાં રાખી ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ વરાછા, સરથાણા, કાપોદરા સહિત 7 જેટલી જગ્યાએ ફેરવવામાં આવ્યો। આતંકી યાસીન બોમ્બ કાંડનો આરોપી હોય શહેર પોલીસ દ્વારા ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે। 24 કલાક ભટકલ ઉપર નજર રાખવા માટે કમાન્ડો પણ તૈનાત કરી દેવાયા છે। ઉમરા વિસ્તારમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખટકી દેવાયો છે। પોલીસ કર્મીઓ પણ આવતા જતા વાહનો પર નજર ટાંકીને ઉભા છે। SRPના 14 કર્મચારીઓ, હેડક્વાર્ટરની 2 ટીમ સહિત PCB, DCB અને SOG 24 કલાક બાજ નજર ભટકલને લઈ આ વિસ્તારમાં રાખી રહી છે। રેતી ભરેલી 13 થી 14 જેટલી ગુણો ઉપર કમાન્ડો મશીન ગન સાથે તૈનાત થઈ ગયા છે। મેટલ ડિટેક્ટર પણ બનાવી દેવામાં આવ્યું છે, જેની ના બને। કેમેરામેન દીપક હરિવાગ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત। આગામી 8મી મે 2017ના રોજ વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસના નિમિત્તે માવતર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉજવવામાં આવશે। ગુજરાતભરમાં 10,000થી પણ વધુ થેલેસેમિયા જેવી મેજર મહામારી બીમારીથી પીડાતા બાળકો તેમના માવતરને જરૂરી સલાહ સૂચન મળી રહે તેમજ જરૂરી તબીબી માર્ગદર્શન હેઠળ સહાયતા મળી રહે એ માટે હીરા ક્ષેત્રમાં આગળની નામ ધરાવતા દીર્ઘ ડાયમંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના નેતૃત્વ હેઠળ એક સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું। થેલેસેમિયા એક એવી બીમારી છે જેમાં બાળ દર્દીને દર 15 દિવસે લોહી ચડાવવાની જરૂર થાય। આ બીમારીનો કાયમી ઇલાજ બોન મેરોનું ઓપરેશન જ છે
અને તે પણ 100% સફળ તો નથી જ, તેને તેનો ખર્ચ પણ સામાન્ય વ્યક્તિને ક્યારે પરવડે તેવો નથી. આ સાથે જ વારંવાર લોહી ચડાવવાને કારણે શરીરના મોટાભાગના અવયવો કામ કરવામાં મંદ થઈ જતા હોય છે. બોન મેરોમાં પણ HLA ટેસ્ટનું મેચિંગ હોવું પણ જરૂરી છે. આગામી 8મીના રોજ વિશ્વ થેલેમેસિયા દિવસે ઉપસ્થિત રહેનાર ડોક્ટર વિજય રામાનંદ, જેઓ વિશ્વમાં એકમાત્ર એવા તબીબ છે જેમણે બોન મેરોના ઓપરેશન વગર ફક્ત દવા અને ઇન્જેક્શનના માધ્યમથી થેલેસેમિયાના અનેક બાળ દર્દીઓને સારા કરી ચૂક્યા છે, જેમનું માર્ગદર્શન મેળવવાનું ભૂલશો નહીં, તેવું માવતર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના કરતા ધર્તાઓએ જણાવ્યું હતું. કેમેરામેન દીપક હરિવાગ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. ગત શનિ અને રવિ એમ ચેનલ આઈ વિટનેસ અને નવગુજરાત ટાઈમ્સના MD ગણેશભાઈ પી સાવંત તેમના સ્વર્ગવાસી માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે છેલ્લા 13 વર્ષોથી જરૂરિયાતમંદો, ગરીબો અને વિધવા બહેનોને અનાજની કીટનું વિતરણ કરે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ પણ ભાગ લે છે. શનિવારે 450 જેટલી કીટોનું વિતરણ કરાયું હતું, જ્યારે રવિવારે 900 જેટલી કીટોનું વિતરણ કરાયું હતું. ચેનલ આઈ વિટનેસના કાર્યાલય ઉપર નોંધાયેલા માત્ર 1000 જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થીઓની સામે 2 દિવસો દરમિયાન 1400 જેટલા ગરીબોએ લાભ લીધો છે. હજી પણ જેમની પાસે કૂપન હોય અને લાભથી વંચિત રહી ગયા હોય તો કાર્યાલયના સમય પ્રમાણે પોતાની કૂપન જમા કરાવી લાભ મેળવી લેવા ચેનલ આઈ વિટનેસના MD ગણેશભાઈ સાવંતે જણાવ્યું હતું. સ્પેશિયલ રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં નિત્યનવા સેવાકીય કામો થતા જ રહે છે અને ખાસ કરીને રવિવારે તો કોઈને કોઈ સેવાભાવી વ્યક્તિ કે પછી સંસ્થા દ્વારા મોડી સાંજે ભૂખ્યાને ભોજન આપવાની ખેવના સાથે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ટીમ સાથે આવી ચડે છે. રવિવારે ભૃગદીપ જય જલારામ મંદિરની એક ટીમ ખીચડી સાથે સુરત સિવિલના પટાંગણમાં પહોંચી જઈ સેવાનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો. દર રવિવારે શહેરમાં આવેલી નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ 16 કળાએ ખીલી ઉઠી છે. કોઈ સંસ્થા દ્વારા હોસ્પિટલના પટાંગણમાં ભૂખ્યાઓને ભોજન અપાય છે, જ્યારે કોઈ સંસ્થા દ્વારા હોસ્પિટલની અંદર દાખલ દર્દીઓ સુધી ફૂડ પેકેટ્સ કે પછી બિસ્કિટના પેકેટ્સ પહોંચાડવામાં આવે છે. અઠવાડિયામાં 6 દિવસ કાર્યરત રહેતા શહેરના લોકો રવિવારે અચૂક આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લઈ પોતાની જાતને ધન્ય બનાવે છે. સુરત સિવિલમાં પણ રવિવારની રાહ આતુરતાપૂર્વક જરૂરિયાતમંદો દ્વારા જોવામાં આવે છે. આજે કોઈ દાનવીર આવશે અને નિત નવી વાનગી જમાડશે. રવિવારે ભૂખ્યાઓએ ખીચડીની મજા ભરપેટ માણી જઠરાગ્નિને શાંત કરી હતી. કેમેરામેન હરિવાગ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. હાલ ચાલી રહેલા પિતૃ વૈશાખ માસ દરમિયાન શહેરના ભટાર અલથાણ રોડ પર આવેલા શ્રી સંકટિયા હનુમાનજી મંદિરના પટાંગણમાં ભાગવત સપ્તાહ ચાલી રહ્યો છે. દરરોજ સાંજે 3 થી સાંજે 7 વાગ્યા દરમિયાન વ્યાસપીઠ ઉપર વિરાજમાન મહંત કથાનું રસપાન નીત નવી વાતો પણ કરતા કરાવે છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો, શ્રાવકો ઉમટી પડતા હોય છે. ઘરમાં બીમાર વ્યક્તિ પણ ઘરના વ્યક્તિને સહારે કથાનું રસપાન કરવા માટે આવતા હોવાનું કેમેરામાં કંડરાઈ ગયું હતું. शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे
એક તરફ સાક્ષાત માં સરસ્વતીના આશીર્વાદ પામ્યા હોય તેમ મહંત કથાનું રસપાન કરાવતા જાય, આ સાથે જ વાચિંત્રો વગાડનાર પણ શ્રાવિકોને ડોલાવતા જાય. જ્યારે મહંત પોતાની વાણીના વહેણ થકી ધાર્મિકતાની વાતો કરે ત્યારે વાજિંત્ર વાદકો પણ સુર ફેલાવી ઉપસ્થિત શ્રાવકોને મંત્ર મુગ્ધ કરી દે છે. ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આ 3 થી 4 કલાકનો સમય પોતે ધરતી પર એકલા પ્રભુની સાથે જ બેઠા હોય તેમ આનંદ આંખો બંધ કરી કથા શ્રવણ કરતા અનુભવતા હોય તેવા દ્રશ્યો કેમેરામાં કંડારાયા હતા. કેમેરામેન દીપક હરિવાગ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સુમન અમૃતમ આવાસ વોર્ડ નંબર 2 માં સોહમ સર્કલ પાસે બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં 14 માળની ઇમારતો છે. હાલ 660 જેટલા ફ્લેટ છે, જેમાં પણ 550 જેટલા ફ્લેટ ધારકો પરિવાર સાથે રહેવા આવી ચૂક્યા છે. રવિવારે સૌ ફ્લેટ ધારકોએ એકઠા થઈને વાસ્તુ પૂજન અને નવચંડી યજ્ઞનો ધાર્મિક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. તમામ ફ્લેટ ધારકોનો સુંદર સાથ સહકાર મળી રહેતા આવનારા દિવસોમાં તમામ ફ્લેટ ધારકો એક પરિવારની જેમ રહી એકમેકના સારા નરસા સમયમાં સહભાગી બને તે માટે આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. શું પ્રોગ્રામ હતો સુરેશભાઈ અહીંયા? આજે એલઆઈજી ફોરમાં સુમન અમૃતમાં વાસ્તુ પૂજન નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન કરેલું હતું. આશરે કેટલા લોકોએ ભાગ લીધેલો? આશરે લગભગ 2000 માણસ હતા. આપણા ટોટલી 660 ફ્લેટ છે, એમાં 500-550 જેવા હોલ્ડરોએ સંયુક્ત પરિવાર સાથે આમંત્રિત મહેમાનો સાથે એમને ભાગ લીધેલો. કયા મહેમાનોને બોલાવેલા છે? આપણા રાજેશભાઈ દેસાઈને બોલાવેલા, CR પાટીલ સાહેબને બી બોલાવ્યા, કોર્પોરેટર આપણે નરેશભાઈને બોલાવેલા, વિવેકભાઈ પટેલને બોલાવેલા, VK પટેલને બોલાવેલા, ક્રાઇમ બ્રાન્ચવાળા, પુષ્પાબેન કોર્પોરેટર સાહેબ, હર્ષભાઈ સંઘવીભાઈ એમને બી બોલાવેલા, અલથાણ સોહમ સર્કલ LIG ફોર સુમન કોઓપરેટિવ સોસાયટીના આજે નવચંડી અને વાસ્તુયજ્ઞનું આયોજન કરેલું. તેમાં અમે સાઈ સમિતિના ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈ દેસાઈ, હર્ષ સંઘવી, અસ્મિતાબેન શિરોયા, વિવેક પટેલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી અને ઘણા જ કોર્પોરેટરોને મેં આયોજન કરેલું અને એમને સ્વાગત સમારંભ પણ ગોઠવેલું. આજે અમારા LIGમાં સુમન અમૃતનું એક પવિત્રમય બની જાય એ માટે ખૂબ જ સરસ આયોજન કરેલું અને એમાં ફ્લેટ હોલ્ડરોએ ઘણા બધા લગભગ 2000 પબ્લિકે ભાગ લીધેલો અને ખૂબ જ સરસ સાથ સહકાર અને અમારા મિત્રોએ અને સ્થાયી સમિતિના કમિટી મિત્રોએ ખૂબ જ આયોજન કર્યું. એનો અમને આનંદ થઈ ગયો છે. આજે સુમન અમૃત એક અમૃતમય અને પવિત્રમય બની ગયું છે, એમનો ખૂબ જ આનંદ છે. જે પ્રમાણે પૂજા થઈ રહી છે ત્યારે એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ સમગ્ર વોર્ડ નંબર 2 નું વાતાવરણ ધાર્મિકતાના તાંતણે બંધાઈને ગયું હોય તેવું જાણે ભાસી રહ્યું હતું. સૌ પૂજા અને યજ્ઞમાં મગ્ન દેખાઈ આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં શહેરની રાજકીય હસ્તીઓએ પણ ઉપસ્થિત નોંધપાત્ર હાજરી આપી હતી. કેમેરામેન તુષાર શાહ સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરીથી એક નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સુરત રેલવે સ્ટેશન ખાતે ડોક્ટર M રાઘવૈયાની ઉપસ્થિતિમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી.
સચિન જીઆઈડીસીમાં કામ કરનાર વ્યક્તિનું રોડ અકસ્માતમાં મૃત્યુ. પોલીસે બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં પકડાયેલા યાસીન પાસે વર્ષો પહેલાના ગુનામાં રિહર્સલ કરાવડાવ્યું. માવતર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 8મી મે 2017ના રોજ વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ ઉજવવામાં આવશે. અને નવ ગુજરાત ટાઈમ્સ ચેનલ આઈ વિટનેસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગણેશભાઈ પી સાવંતના માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે જરૂરિયાતમંદ બહેનોમાં અનાજ કીટ વિતરણ કરાઈ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચાર સાથે આપ સમક્ષ ફરીથી હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. Eyewitness, 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 eyewitness. Eyewitness, eyewitness, eyewitness. Eyewitness.